खुलुमखा जतन प्रेस मीडिया जरा और पाइस पाइजाक नरवनो पाइप्लाया हामबाय ताई हाकसाल साम्पा जरा तंगनाय जतन आईपीएफटी पार्टी पक्ष थेके गोदान बिसिनि बागै आगाम हैप्पी निउ इयार 2026 पासापासि हैप्पी ट्रिंग निउ इयार आगाम हामजाकमा जतन जत त्रिपुराबासी जत त्रिपुरासारकनो चिनी आईपीएफ तिनी पार्टी पक्ष थेके नरवनो खाकसांमा हामबाय फारो तिनी मूलत तीनटा विषय न तुयै मीडिया नि बुसकांगो मा फाइखा एक नम्बर इनके जों सिगांगो प्रेस मीट नि बिसिंथि जानखा जेसिनि 15 तारिख डिसेम्बर अर्थात तिनि जे सालो दिल्ली नि जंतर मंतर चिनी सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन तंगमानि आबो फ्लाइट नि जे इंडिगो जे प्रॉब्लम नि कारणे पासापासि अबनि जे इम्पैक्ट अब ट्रेन टिकेट ट्रेन बुकिंग अब प्रॉब्लम मानी गुनै जों आबनो डिफार मार्क लाखिया अब फेब्रुवारी मासाव उंनाय जेहेतु तिनि सालो ओ प्रोग्राम उंनानि तंमानिबा तिनि सालो आं प्रेस नि बिसिंथि मीडिया नि बिसिंथि तिनि जत्त लोकरमनो ओ कखनो तैसा आं मुइतु खरिनान बागै तिनि प्रेस मीट नि बिसिंथि मा फाइखा एके दुई नम्बर सानान सेकां आरो ताम ताम डिमांड तंमानि चिनी जे डिमांड आंगाबो किसा सावानो चिनी आईपीएफ तिनी जे मूल जे कोर डिमांड आबो तिप्राले पासापासि बीजेपी आईपीएफ ती जुट सरकार त्रिपुरा राज्य 2018 फाइफोरो जे मॉडलिटी कमिटी बरो जे प्रस्ताव रिमानि जे 125 एमेंडमेंट नि बिसिंथि त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल जेता चिनी त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली वो ऑलरेडी अब पास खालाय हरजाक्का ताबो पार्लियामेंट तो दंगो एके अबनो मो 2026 नि जे पार्लियामेंटारि सेशन 26 सेकंड जे पार्लियामेंटारि सेशन ओ सेशन नि बिसिङावनो जाते पास खालायो त्रिपुरा राज्यआव बुसखांनि जे टीटीएडीसी इलेक्शन अब टीटीएडीसी इलेक्शन यावो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल टीटीसी नि इलेक्शन नानि उनथुन ओ डिमांड न नारगिनो जों जंतर मंतर सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खालायनानै तंबानि एके जों खालायमान लियापानो दिनैनि मीडिया नि बिसिंथि ओ कखनो सानान बागिनो मा फाइखा जे अलरेडी जों सिनो डिमांड न थुलै थ्रो गवर्नर जों होम मिनिस्टर न चिनी ए मेमोरेंडम जों पाठकखा पासापासि कयेक दिन सिगां एकै दाबि तुइनो चिनी चेयरमैन ट्राइबल नेशनल एसटी कमिशन शेड्यूल ट्राइब कमिशन नि जे चेयरमैन फाइखा फाइफोरो जों चिनी मिनिस्टर शुक्लाचरण नुवातियानि याकनि बिसिंथि बिनि मिनिस्ट्री नि जे पेड बायनो सेम डिमांड खालायो जों अलरेडी होम मिनिस्टर न जों रहरखा काजे सिनी जे मेमोरेंडम सिनी जे डिमांड अब अलरेडी जों उसगि देखा शुद्ध सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन तंमानि जों अब खालायमान लिया अब बुसखांनि फेब्रुवारिआव जों खालायनाय अब थांखा एक दुई नम्बर उसगांगो 13 तारिख डिसेम्बर 2025 रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन नि जे प्रांगण चिनी शरीक जुट शरीक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि जे बरंनि जे महायोगदान सभा नै बर जे सभा खालायखा आ सभाओ दुईटा विषय जे काय फैमान नतुये जों ताबुक जतन नर बसायमानो जों जतन सायमानो जे ताबुकनि त्रिपुरानि जे पलिटिकल सिचुएशन पासापासि जे परिवेश एनवायरनमेंट गणतांत्रिक जे परिवेश आबो किन्तु खूब एक प्रश्ननि सम्मुखीन खालायजाक एके आबनो तुई किसा कक सानाय दुईटा पॉइंट नम्बर 1
এই জনসভাও অনারেবল চিফ মিনিস্টার বরমগ্রাং মানিক সাহাজি রোমান স্ক্রিপ্ট তুই যে কক উল্লেখ খাইকা আবনো তীব্র প্রতিবাদ খাইও ব উল্লেখ খাইকা যে চাকমা ভাষা নিজস্ব ভাষা তঙ্গানি পরে তাঙ্গै তিপ্রাসার বরকনি ভাষা বাই খালাইনানি চাইতো গিয়াवै রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে ডিমান্ড খালাই আবনো তুই বহ সমালোচনা খালাই ককসাকা আব অত্যন্ত দুঃখজনক आं बरमग्रां मानिक साहाजी अनारेबल चिफ मिनिस्टार न मयतु करिनानि मुसुंगो रोमान स्क्रिप्ट जे मुभमेंट जे डिमांड अब 1967 থেকে শুরু 1967 সন থেকে রোমান স্ক্রিপ্ট আন্দোলন শুরু এই 1967 সন অধীন যে জনসভা যারা আবনতি যে চিরিক নাইরা বরং রাজনীতি সে জন্মনিয়াকো কাজে মানিক সাহাজি শুধু রোমান স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপারও সেমি সাকাঙ্কাই তো খামো কিন্তু ব মুভমেন্ট নি উপরবো খুরসাউই কক সামানে আবো খুবই চালিয়া হয়তো বড় দুইটা দল जों যতন নুগুইতো তিপ্রা মথা বাই বিজেপি নি বিচিং যে বাগ বিতন্দা কক নি যে তর্ক যুদ্ধ চলি হইতো হয়তো আবনে প্রেসারক লাই থামসি কাবই হয়তো অতিরিক্ত বেশি কক সাকানা যেটা সানা উচিত তংমানে কারণ অবশ্য রোমান স্ক্রিপ্ট যে ডিমান্ড এটা শুধু তিপ্রা মথার দাবি নয় রোমান স্ক্রিপ্টের যে ডিমান্ড এটা শুধু তিপ্রা মথার পার্টির দাবি নয় এই দাবিটি ছিল সমগ্র তিপ্রাসাদের কাজে আপনারা নিজেদের মধ্যে রাজনীতির স্বার্থে ঝগড়া বাগ বিতণ্ডা হতেই পারে এটা এই যে রোমান স্ক্রিপ্টের যে আন্দোলনকে এটাকে তিপ্রা মথা পার্টির আন্দোলন হিসাবে ট্রিট করলে ভুল হবে এটা কিন্তু সমগ্র তিপ্রাসাদের দাবি কাজে এই যে তিপ্রা মথা বাই নংওয়া লাইখা কক সালাই লেখা আফসুক জরা আবু নরংনি মেটা কিন্তু আজাগা তিপ্রাসানি যে রিলেটেড আবো পলিটিক্যাল নি উদ্দে বিনি ভাষা কালচার সংস্কৃতি নি আবো কাইসা একটা ডেভেলপমেন্ট নি মেটা কাজে আবনো যে উল্লেখ খালাই সামানি আবো চাইয়াংখা আবনো রসানাংথন তাঙ্গে ইনকে রোমান স্ক্রিপ্টের যে দাবি এটা শুধু কোনো পলিটিক্যাল পার্টির দাবি নয় এটা প্রথমে পবিত্র সরকার কমিশন বামপন্থীর আমলে পবিত্র কমিশন গঠন খালাই যাক্ষা এটা কোনো রাজনৈতিক দল পবিত্র কমিশন গঠন করেনি পবিত্র কমিশন গঠন করেছে খুব ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তৎকালীন রাজ্য সরকার কাজেই পবিত্র কমিশন হলো এটা একটা সরকারি স্বীকৃত কমিশন এই পবিত্র কমিশন সুপারিশ করেছে কক বরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য পাশাপাশি শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশনও এরপরে গঠিত হয়েছিল এটাও সরকারিভাবে গঠন হয়েছিল তো এটাও কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো এনজিও গঠন করেনি শ্যামাচরণ কমিশন এটা তৎকালীন রাজ্য সরকার কমিশন গঠন করেছিল আর ওই কমিশনও কবরক ভাষাকে নেনে রোমান স্ক্রিপ্টে সিজানি ভাগে সাজাক্কা একে এখনের যে রোমান স্ক্রিপ্টের যে দাবি এটা শুধু তিপ্রাসাদের নয় এটা ভাষা কমিশনেরও স্বীকৃত একটা সুপারিশ করা বরক বাই যে সাকলাই যা কমিশন স্বীকৃত কাজে
नों अबनति प्रामथानो रिलेटेड खालायो कायसा दलनो सापुलै थामसि कावै अबनो जदि अबनि बिरुद्धे जदि आंदोलन ककबरकनि जे आंदोलन तिप्रासानि जे आंदोलन अ जागाव जदि नों कक साकांखे अब बेलाय चायांगना आं परिष्कार सानान मुसुंगो आंदोलन सम्पर्के जदि किछु गियान ना जदि ना थाके अंतत चुप थाकुन 1967 सन থেকে যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে যে দাবি শুরু হয়েছিল এখনো সে চলছে তো পুরা আন্দোলনকে নিয়ে যেখানে তিনটি ভাষা কমিশন স্বীকৃতি দিয়েছে রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লেখার জন্য কাজে এই আন্দোলনের উপর যদি ও আন্দোলনের উপরও যদি না কক সাকাঙ্ক্ষে आईपीएफटी स्वाभाविक अबने तीव्र प्रतिबाद मनमान जारक ना तांगेके तीव्र मथा आशा एसेनि सिगां आईपीएफटी नो शुरू थेके এই ककबरक नो रोमान स्क्रिप्ट बाय मास रिनाय आबा आंदोलन खालायजा शुधु आईपीएफटी सिमिये आईपीएफटी निसला सिगां जेखाने ओ जायगा रिजनल पलिटिकल पार्टी प्रथम रिजनल पलिटिकल पार्टी जे টিউজেস त्रिपुरा उपजाति युव समिति बहब এই रोमान स्क्रिप्ट नते मुभमेंट खालाय थांजा ताबुक त्रिपुरा मथत कताल तयरिंखा बहब आबनो सापर्ट खालायो एके नों এই आंदोलन पलिटिकल आंदोलन हिनु बानसुगियाय এই आंदोलन किन्तु त्रिपुरासा समाजनि आंदोलन और अब सरकारी भावे भाषा कमिशन गठित जे कमिशन बेनि सुपारिश मानजा शुधु इमप्लीमेंट खालायना सिमिसे बाकी नुरिया আপনি দিতে পারবেন না এটা আমরাও জানি আপনারা দেবেন না এটা আমরাও জানি কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনি আজকে না করো আপনার পরিবর্তে যে আপনার পরে যে আসবে সে দেবে সেও করতে হবে আর আপনারা যদি কেউ যদি না করেন আইপিএফটি ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আমরা করবই আইপিএফটি তার সঠিক সময় যখন আসবে সেই কাজ করার মতো ক্ষমতা নিয়ে যখন আসবে তখন আপনাকে অনুরোধ করব না আমরা কাউকে অনুরোধ করব না আমরা করব আইপিএফটি করবে এই কাজটা আর এই কাজটা কিভাবে করবে কে করবে কিভাবে করবে সেটা আমরা জানি আইপিএফটি জানে অন্তত আমি জানি কিভাবে করতে হবে আমি 100% গ্যারান্টি দিয়া করতে আমি বলছি আপনারা যদি দিতে না পারেন আপনারা অন্তত চুপ থাকুন আপনারা দিতে পারবেন না কারণ আপনারা হলো এখানে শাখা সংগঠন আপনাদের যে মূল যে দল সেটি হলো নরেন্দ্র মোদী জেপি নাড্ডার দল কেন্দ্রীয় বিজেপির অনুমোদন না পেলে কিছু না বললে আপনারা করতে পারবেন না এটা আমরাও জানি কাজে কিভাবে করতে হবে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে এটা আইপিএফটি জানে কারণ আইপিএফটি এই ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয়বারের যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল 2018-তে কাজে আমরা জানি যে কিভাবে ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আইন তৈরি করতে হবে কে করবে এটা আমরা জানি এটা আমরা করব 3 নাম্বার যে পয়েন্ট আমি ককবরক এবং বাংলা মিক্স করে বলছি এই কারণে বাংলাভাষী যারা তারাও বুঝুক ককবরকবাসী যারা ককবরক যে সানাইভাবে বুঝিত আং একসাথে সকলেই শাখা 3 নাম্বার যে পয়েন্ট সেটি হলো আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় কি বলেছিলেন তাম শাখা হব যে ধরনের কথাবার্তা আবো কিন্তু নন পার্লামেন্টারি ওয়ার্ডস আপনি
একজন মন্ত্রী এইসব শব্দ ব্যবহার করতে পারেন না। আইপিএফটির তরফ থেকে এই লাস্ট অনুরোধ থাকবে, শুধু বিকাশ দেববর্মা নয়, প্রত্যেক মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে। এই প্রথম অনুরোধ এবং এই শেষ অনুরোধ যে মন্ত্রীর চেয়ারে বসে এইসব অসাংবিধানিক নন পার্লামেন্টারি ওয়ার্ড ইউজ করে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজনৈতিক পরিবেশ, গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ, এখানে যে শান্তির যে বাতাবরণ, যে পরিবেশ, এটা যাতে কলুষিত না করে, এটা যত নষ্ট না হয়, এদিকে খেয়াল রাখে যাতে কথাবার্তা বলে উচ্চারণ করেন, এটা আমাদের অনুরোধ থাকবে। আদারওয়াইজ স্পেশালি আমি মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয়ের প্রতি আমার একটা পরামর্শ থাকবে, দ্বিতীয়বার যদি এই রকম খারাপ মন্তব্য সহ অসাংবিধানিক নন পার্লামেন্টারি অসংসদীয় ভাষা যদি ইউজ করলে আইপিএফটি আপনার মন্ত্রীর পদের বরখাস্তের জন্য আন্দোলন করবে। এই ঘটনার পরে যদি আবার এইসব অসংসদীয় শব্দ যদি উচ্চারণ করে, আমরা কিন্তু দিল্লিতে এইসব মন্ত্রীদের মন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্তের জন্য আমরা দিল্লিতে গিয়ে কথা বলবো। মনে রাখুন, আইপিএফটির কল্যাণে এখানে বামপন্থীর সরকার পরিবর্তন হয়েছে। নুনতামতাম শাখা ছোট ছোট দল, আঞ্চলিক দলকে শিকামুক বিজেপির কফানাই দল যে কোনো সময় টাঙ্কাকে ক্রাই থাকনাই আবো নং কিন্তু মঠানো সেমি হিंजा নং মঠা বাই নরক ওয়ালে চংখাই আবো চিনি বখা নাংলা খামো নঙা জায়গা আইপিএফ দিন বা খবি শাখা এতে একটা দিনই শরিক দল আইপিএফটি থাকছে, যারা আইপিএফটি এখন পর্যন্ত বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেছে না, মথার প্রতি কোনো খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নংতাম শাখা দিন আইপিএফ তিনি নগদ থাঙ্গে, সিপিএম নি নগদ থাঙ্গে, মঠানি নগদ থাঙ্গে, যত আইপিএফটি সাপোর্টার, যত মথা সাপোর্টার, যত সিপিএম সাপোর্টার নো বিজেপি সেনাম নাই। কি বলেছিল? আইপিএফটির বাড়িতে গিয়ে, সিপিএম এর বাড়িতে গিয়ে, ঘরে ঘরে গিয়ে এবং মঠার ঘরে ঘরে গিয়ে, মঠার পরিবারের, আইপিএফটির পরিবারের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে বিজেপি বানাবো। 7 বছর চলে এখন সরকার, 7 বছর মন্ত্রিত্ব করার পর, সরকার করার পরেও এখন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিজেপি তাদেরকে বিজেপি সেনাম না নাংলাই নু নুতাম সরকার চালক নখাবা 7 বছর নু 7 বছর কি সরকার চালাচ্ছেন যে এখনো বাড়ি বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে বিজেপি বানাতে হবে জোর জবরদস্তি? তার মানে ফেল 7 বছর কি চকলাইয়া তাবুক গায়ের জোর নাংকো অবশ্যই সামাকলাইবলা আর শিকামুক আবার রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টিয়া শিকামুক মানে শামুক উনি উচ্চারণ করেছিলেন ছোট ছোট দল, আঞ্চলিক দলগুলো শামুক জাতীয় দলের উপর ভর করে চলে, অসম্ভব। সবাই জানে বামফ্রন্টের আমলে ইলেকশনের সময় এই জায়গাতে যখন শীতের হিসাব হয়, আসনের সংখ্যা সেটা 21 থেকে আরম্ভ হয়। আপনারাও উল্লেখ করেছেন সেই জনসভাতে যে বামফ্রন্টরা আগে 21 থেকে কাউন্ট করত মেজরিটির জন্য, 20টা সিট এটা
জনজাতিদের যে সিট এটা অলরেডি পাক্কা তারা পকেটে ঢুকে ফেলেছে। তো তাহলে 21 থেকে শুরু, তার অর্থ কি? শুধু 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 বামফ্রন্ট নয়, এখন আপনারাও বলছেন আমরাও 21 থেকে শুরু করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন এখন আমরাও 21 থেকে শুরু করব 20টা পকেটে রেখে। আর 1988 সন যখন এখানে টিউজের জোট সরকার তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের, সেটাও কিন্তু সেই টিউজেস আঞ্চলিক দলের উপর ভর করে সরকারে এসেছিল। তাহলে শামুক কে? শামুক হলো জাতীয় পার্টি। জনজাতিদের যে 20টা সিটের উপর নির্ভর করে সরকার গঠন হয় ত্রিপুরা রাজ্যে। তাহলে আঞ্চলিক পার্টি শামুক হিসাবে বিজেপির এখানে আঁকড়ে ধরে বসে থাকেনি, বরঞ্চ জাতীয় দল এই 20টা সিট অর্থাৎ আঞ্চলিক দলের উপর ভরসা করে নির্ভর করে সরকার গঠন করতে হয়েছে, আগামী দিনেও করতে হবে। তাহলে শামুক কে? শামুক কি আঞ্চলিক দল না জাতীয় পার্টি? এইসব তর্ক বিতর্ক করে তারপরেও বলে 28-28। আপনারা ঝগড়া করুন, বাদ বিতণ্ডা চলুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রাখবেন কে 28-28 পাবে, কে 28-এ কত পাবে, এটা আইপিএফটি এবং ত্রিপুরার জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে। আইপিএফটি এবং ত্রিপুরাবাসীদের হাতে চাবি। আমাদেরকে বাদ দিয়ে 28-28 ইলেকশন শুরুই হয়নি, কোনো ঘোষণাই হয়নি, এটা নিয়ে আপনারা চিন্তা। আইপিএফটি 28-28 নিয়ে চিন্তা নেই। আইপিএফটি 125th অ্যামেন্ডমেন্ট তাড়াতাড়ি চালু করতে হবে, ত্রিপুরা ল্যান্ড দিতে হবে, রোমান স্ক্রিপ্টকে তাড়াতাড়ি ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে। এই আন্দোলনে বিশ্বাসী। আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম এর আগে, আমাদের মন্ত্রী শুক্লাচরণ মুয়াতিয়া অলরেডি চিঠি লিখেছেন, মাননীয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, রামপদ জমাতিয়া জি, তারা সবাই চিঠি লিখেছে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করো। কিন্তু বর্তমান যে সরকারের কোন এমএলএ, সব এমএলএদের বলছি, কি ত্রিপুরা মথা, কি বিজেপি, কি সিপিআইএম, কি কংগ্রেস, এক্সেপ্ট শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া, কোন এমএলএ এখন পর্যন্ত এই 125th অ্যামেন্ডমেন্টকে তাড়াতাড়ি পাস করে এখানে টিটিসি চালু করো এই চিঠি কেউ লেখেনি এখন পর্যন্ত। আমরা অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আপনারা তো দাবি দেওয়ার দিকে কোনো নজরই নেই। নিজেদের মধ্যে বাক বিতণ্ডাতে এমন পর্যায়ে গিয়েছে, কোর্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ধৈর্য হেরে ফেলেছে। আমি অনুরোধ রাখবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে যে আপনি এইসব 28-28 যে এই খেলায় আপনার ধৈর্য যাতে না হারেন, কারণ আপনি মুখ্যমন্ত্রী, আপনি নাম্বার 1 এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের নাম্বার 1। আপনি সবার জন্য, আপনি শুধু বিজেপির জন্য নয়, তো আপনি সবার দিকে একটু নজর রেখে কথাগুলো বলবেন, এই অনুরোধ আমরা আইপিএফটি এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকেও রাখছি। আরেকটা